அடுத்து டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் பரிமாண மாறி சரிங்களா பரிமாண மாறி dimensional variables the physical quantities possess dimension and have variable value that is called dimensional values for example length velocity and acceleration the dimensional variation variable என்ன பாத்தீங்கன்னா பரிமாண மாறி என்பதுனா length நீளம் திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கம் சரிங்களா in physical quantities in dimensional variables are physical quantities possess dimension and have variable value இந்த பரிமாண மாறி வந்து எதை சார்ந்து இருக்குதுன்னா டைமென்ஷன் பரிமாணத்தை சார்ந்து இருக்கும் இயற்கையாவே வந்து இயற்பியல் அளவு வந்து பரிமாணத்தை சார்ந்து இருக்கும் மற்றும் மாறியோட மதிப்பை சார்ந்து இருக்கும் அவங்க எதை சொல்றோம் பரிமாணம் மாறின்னு நம்ம சொல்றோம் சரி அதுக்கு பார்த்தா டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் பரிமாணமற்ற மாறி in dimensional variables are physical quantities possess no dimension and no variable value ஆனா இந்த பரிமாணமற்ற வேரியபிள் வந்து பரிமாணமற்ற மாறி வந்துனா எந்த ஒரு பரிமாணத்தையும் சார்ந்து இருக்காது அந்த பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பையும் சார்ந்து இருக்காது அப்படி சொல்றோம் சரிங்களா for example specific gravity state refractive index for example specific gravity state refractive index are no variable value இதுல வந்து எதுமே வந்து எந்த ஒரு மதிப்புமே கிடையாது சரிங்களா அதுக்கு டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் பரிமாண நிலை in physical quantities the dimensional constants are possess dimensional variable dimensional physical quantity dimensional constant physical quantities are possess dimension and have variable and have constant value that is called dimensional constant in the dimension இந்த பரிமாண நிலை எப்படினா எதை வந்து சார்ந்து இருக்கு ஒன்லி எப்ப நிலையான மதிப்பு மட்டும் தான் சார்ந்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் and Planck's constant are also dimensional constant listen what I'm going here what is the dimensional constant in dimensional constant have possess no dimensional constant have possess dimension and constant value that is called dimensional constant for example specific gravity for example gravitational constant and Planck's constant these are also called dimensional constant அடுத்து பாத்தீங்கன்னா dimensional constant பரிமாணமற்ற நிலை dimensional constant possess constant values and have no dimension that is called dimensional constant for example pi e and numbers pi e and numbers இதெல்லாம் என்னது dimensional constant இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரிமாணமற்ற நிலை அதுக்கு வந்து principle of homogeneity dimension ஒரு தன்மையுடைய பரிமாணமற்றின் கொள்கை சரிங்களா the principle of homogeneity dimensions are v is equal to u square plus 2as its dimension for v square and u square and 2as is the same equal to square bracket of l square and t power minus 2 இந்த டைமென்ஷன் வந்து எது ஈக்குவல் பண்ணா the principle of homogeneity equation வந்து சமமானு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் டெபினிஷன் மெத்தட் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் பரிமாண ஆய்வுடைய பயன்பாடுகள் மற்றும் மரபுகள் சரிங்களா this method is used to dimension analysis இந்த முறையை நம்ம பயன்படுத்தி தான் பரிமாண ஆய்வு வந்து நம்ம பண்ண போறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க convert physical quantity from one system of units to another இயற்கையாவே வந்து இயற்கையில இருக்கிற அளவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா one system of unit to another ஒரு அளவுல இருந்து இன்னொரு அளவுக்கு நம்ம வந்து மாற்றம் செய்யறதுக்கு வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா அதுல செக் டைமென்ஷனல் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அந்த சமன்பாடுல இருக்கிற பரிமாண வாய்ப்பை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் கரெக்ஷன் பண்றோம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து எஸ்டாப்லிஷ் ரிலேஷன் among various physical quantities establish relations among variable physical quantities இந்த physical quantities வந்து வேற ஏதாச்சும் அதிகமான ரிலேஷன் தொடர்ந்து இருக்கா அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்றோம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து numerical value and product numerical value the product of numerical value n and unit அதுக்கு நம்ம ஒரு வேலையை கொடுக்கும் பொழுது என்னது product the product of numerical value n and unit u for constant of n into square bracket of u is equal to c or n1 into u1 is equal to n2 into u2 நம்ம இந்த என்னது இது கொடுக்க இந்த ரியாக்ஷன் கொண்டு வரது ப்ராடக்ட்டா இது நமக்கு கிடைக்குது சரிங்களா the product of numerical value n and unit is u அதுக்கு dimension mass அதுக்கு dimension of mass a length b and time c the fundamental units are m1 l1 t1 and m2 l2 t2 சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு பொருளுக்கு வந்து டைமென்ஷன் மாஸ் எவ்வளவு a and length எவ்வளவு l and time c இதோட ஃபண்டமெண்டல் இயற்கையான அளவு என்ன பாத்தீங்கன்னா mlt இதோட இயற்கையான அளவு பாத்தீங்கன்னா mlt
அப்ப என்னதுக்கு மூணு நம்பர் பாயிண்ட் சொல்லிருக்கோம், 3 பாயிண்ட். அப்ப A B C அப்ப M1 L1 T1 and M2 L2 T2 for N1 is equal to அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு போய் இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க சரிங்களா. அப்ப இது என்னது, இது எல்லாமே வந்து U1 இது எல்லாமே வந்து U2. அப்ப N1 into M1 L1 T1 is equal to N2 into M2 N2 T2 சரிங்களா. இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு யூனிட்டை கொண்டு வந்து from another unit என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றோம் சரிங்களா. one system of unit to another unit சரிங்களா. அதனால லிமிட்டேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ், பரிமாண ஆய்வின் வரம்புகள். no information, the dimensional analysis of gives no information. இந்த டைமென்ஷனல் பரிமாண ஆய்வானது எந்த ஒரு தகவலும் நமக்கு வந்து என்னது கொடுக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1, 2, etc. pi etc. சரிங்களா. இதுதான் வந்து the dimensional analysis has no give information சரிங்களா. the dimensional it cannot decide vector or scalar. இது என்ன சொல்றோம், இந்த டைமென்ஷனல் பரிமாண ஆய்வானது எந்த ஒரு வெக்டர் ப்ராடக்ட்டும் அல்லது ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து தராது அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்து it cannot derive relation, இது வந்து எந்த ஒரு கணித முறை மாற்றியும் நமக்கு வந்து அளிக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் it cannot derive trigonometric, arithmetic and logical operation. அதுக்கு பதிலா it cannot apply an equation involving more than three physical quantities. it cannot apply an equation involving more than 3 physical quantities. ஒரு சமன்பாடுல வந்து இயற்கையாவே ஒரு சமன்பாடு வந்து 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இயற்கையான அளவுல வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது சரிங்களா. எதுல, இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் லிமிட்டேஷன்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து இயற்கையான அளவுல வந்து 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவுகள் வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்து check physical relation is dimensionally correct but not correction of relation. check physical relation is dimensionally correct but not correction of relation. அதுக்கு வந்துனா check physical relation is dimensional correct but not correctness of relation. இந்த இயற்கையான தொடர்புல வந்து பரிமாணம் எப்படி இருக்கு, பரிமாண சமன்பாடானது கரெக்ட் சரிங்களா, சரியா இருக்கு. பட் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் ரிலேஷன், பட் அந்த தொடர்புல இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த பிழையை வந்து சரி செய்ய முடியாது சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the dimensional correctness s equal ut plus 1/3 at square. இதுல dimensional correct, பரிமாண முறையே கரெக்ட்டா இருக்கு. ஆனா இதோட ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும், s equal ut plus half at square. அப்ப இதுதான் வந்து கரெக்ட்டான ரிலேஷன். correctness is equal to s equal ut plus half at square. இந்த ஈக்குவேஷன் எங்க படிக்கலாம் பார்த்தா இட்ஸ் லெசன் நம்பர் 2 கைனமெட்டிக்ஸ். நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம பிரீஃபா பார்க்கலாம் சரிங்களா. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், பிசிக்ஸ் லெசன் நம்பர் 1ல டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பரிமாண ஆய்வு. அந்த பரிமாண ஆய்வு முறைப்படுத்தி இயற்பியலாளர் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம். அதுக்கு அடுத்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ், டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட், பரிமாண மாறி, பரிமாணமற்ற மாறி, பரிமாண நிலை, பரிமாணமற்ற நிலை. இந்த 4 டைப் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி டைமென்ஷன். அதுல வந்து பார்த்தா அப்ளிகேஷன் லிமிட்டேஷன் பார்த்தோம் சரிங்களா. இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன கோவம் பார்த்தா இந்த டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ், இது வந்து உனக்கு இண்டிவிஜுவல் தனித்தனியா கேட்டாங்கன்னா ஒரு 2 மார்க், மொத்தமா கேட்டாங்கன்னா ஒரு 5 மார்க் சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்து இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி டைமென்ஷன், இது வந்து உனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க். அதுக்கு அடுத்து இந்த லிமிட்டேஷன் உனக்கு வந்து ஒரு 5 மார்க்ல கேட்கலாம் அல்லது 3 மார்க்ல கேட்கலாம் சரிங்களா. தட்ஸ் ஆல். இதோட வந்து உனக்கு வந்து பிசிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடிஞ்சாச்சு. ரிமைனிங் வந்து லெசன்ஸ் செகண்ட் லெசன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா. ஓகே, தேங்க் யூ.